శంఖం పూరించు. పెద్దగా ఉంది అందుగా అంటే నేనేమన్నా నేను మేలు కూర్చున్నా అప్పుడు మీరు ఉండు వాళ్ళు కూడా ఉన్నవారా ఉన్నవా దాను ఉంటే ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు ఏమని ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు పెద్ద మూతి మాట మాట్లాడుకుంటారు అనుకోరు డాడీ ఏమై నిన్ను అన్నది అట్లా నిత్యా ఏమంది సరే పెద్దాయి లవ్ చేసుకున్నా అన్ని ఎంత పెద్ద మూతి మాట్లాడుతున్నా డాడీ చిన్న మూతి మాట్లాడుకున్నా చందు ఎండకు పోతున్నావురా గీ చెరుపతన్న దాగురా బాంచనరా తోఫు ఇక్కడ నాకేమైతుంది ముసల్దాని నువ్వే తాగు చల్లన్న దాగురా చందు 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 ఏమైందవ్వా ఈ తోఫ్కి ఈ తోపును ఎండ దోమిందిరా అడదెబ్బ తాకింది నీకు ఏం చారి గారి అన్యాయం ఇన్ని అవమానాలు భరిస్తే ఇంకా ఎందుకు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు రిజైన్ చేసేచ్చుగా నేను ఏమైనా గవర్నర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారా బాబు రిజైన్ చేయడానికి ఇక్కడికి రావడమే మన చేతుల్లో ఉంటుంది కానీ పోవాలనుకుంటే పైకి తప్ప బయటికి వెళ్ళలేము अरे मुंह में कहा तुमता मुंह में नहीं तुम अंकल ये बोल रहे आप आवाज एक सेकंड ना 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 तो सुनिए हम लोग मीडिया वाले हैं तो बोलिए सरकार से आपका क्या कहना है बैगन सरकार के अरे मुंह में सरकार से आपका क्या कहना है ये बोलिए ये फंस गया क्या कहना बोलिए ना क्या आपको कहा सरकार ये बात आपका सरकार तक जाएगी ठीक है तो आपको सरकार से कुछ कहना है तो बोलिए सरकार कहना आप बिठाइए सोचने दीजिए पहले क्या सोचना नहीं अंकल रफ्तार ग्रुप है ये रफ्तार चैनल है रफ्तार में फटाफट बोलना है मैं कुछ बोल ही नहीं सकता साइकिल खड़ा करने दो अंकल सुनिए रुकिए खड़ा नहीं 2 मिनट का बात है देखो हम बात आप खड़ा रहिए उधर बोलिए आप पहले फटाफट बोलिए आप हाँ रुकिए हम बोलिए हम ओवर ब्रिज में हम काम किया ओवर ब्रिज में ये छोड़िए आपका फिर नहीं तो कट जाएगा हाँ बोलिए ओवर ब्रिज में हम काम किया है ये छोड़िए ना फिर कट जाएगा बोलिए ओवर ब्रिज में काम किया हम अरे मुंह में कहा तुमता मुंह में नहीं तुम रहे अंकल ये बोल रहे आप आवाज नहीं आएगा फिर आपका इसलिए सामने से बोलिए थोड़ा इतना फर्क रखो हाँ इतना फर्क बोलिए अरे यहाँ पे रखेंगे हाँ फर्क रखे बोलिए विकास के बारे में बोलिए अपने गाँव के बारे में कुछ बोलिए कोई समस्या अपने बारे में बोलिए मेरा घर पंचमहादो है और मैं 3.5 महीना तक ले मैं काम किए हैं वो बहुत बोलिए 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 नहीं हमको मुंह में तुम रहा क्या तुम रहा इसको గోడ మీద ఏం చేస్తున్నావు ఎండ చూసినావు ఎట్లా ఉందో పాపం పిట్టలకు నీళ్ళు దొరకట్లేదు అందుకే పిట్టకు నీళ్ళు పెడదామని ఇక్కడ గోడ ఎక్కినా మరి వచ్చినాయి పిట్టలు నీళ్ళ కోసం రాలేదా రావు కూడా నువ్వు మార్నింగ్ నుంచి ఏ పిట్ట కోసం చూస్తున్నావో ఆ పిట్ట ఇంట్లో లేదు బయటికి పోయింది మూసుకొని ఇంట్లోకి రా లేకపోతే నువ్వే గుర్తావు పిట్ట ఎగిరినట్టు అరే నీ అబ్బా Matahari ko pa అన్న చిప్స్ ఉన్నాయన్నా ఉన్నాయన్న ఎంతన్నా కిలో 200 అయితే 1 కిలో ఇచ్చానా रुको जरा सबर करो అన్న కళ్ళు కనపవు ఇది 200 ఇది 500 అవునా అన్న అంటే 500 తీసుకుని 300 ఇచ్చాను
అరే నీ అబ్బా ఇదిగో అన్న ఇప్పుడేం చేస్తాడు మీ హీరో? అన్న, ఈ 200 కూడా చిప్స్ ఇచ్చేయండి. అదర్స్ కదా. अंकल थोड़ा देखिएगा तो हम सब्जी लेके आ रहे हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। यही बैठेगा हमारा सब्जी ले, ठीक? सुने ना, आप जाइए, आप जब तक नहीं आइएगा हम बैठे हैं। यही रही। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। एकदम नहीं देख पाते हैं ना, एकदम देख नहीं पाते हैं। नहीं, हम मेरे गर्लफ्रेंड थी, हाँ, उसी के प्यार में हम अंधा हो गए। वो बोल रही थी ना कि हम तुमसे प्यार नहीं करेंगे, तो हम बोले तुम्हारे प्यार में हम अंधा है। तो बोले तुम अंधा बन के दिखाओ, तो हम दोनों आँख अपना अंधा कर लिए, फोड़ लिए। हाँ, वो बोली कि तुम हमसे प्यार करता है तो तुम अंधा बन के दिखाओ। हम आँख दोनों फोड़ लिए, डाले तेजाब डाले दोनों आँख में। अब चले गए। अब चले गए, अब कहाँ प्यार करती है पता भी नहीं है हमको। अब हमसे प्यार भी नहीं कर रही है। अब क्या करें? हाँ, तुम गलती कर दिया बेटा। हाँ, तुम गलती कर दिए। बोलिए ना, सेंट मारते रहते हैं, उसी का सेंट दिया हुआ है, मारने के लिए दी थी, आज तक उसका पहचान रखे हैं। बार बार कि नहीं? हाँ, खींचने पर साज खुलता है। उसका सेंट महकेगा दादाजी, हम मारते हैं तो आप देखें महक। हाँ, मार दिए। हाँ, अपने देव मारो, आए आदमी को देव मत। कहाँ क्या हो गया दादाजी? जो सेंट में आप मत करो, यही तुम बेवकूफी मत करो मेरे साथ। दादाजी चला जा, बहुत दिखे। दादाजी सेंट मार कर। हेलो, तुम्हारा अंधा रहने का कारण यही है। दादाजी हेलो, బెదిరించి నన్ను ఇరికిద్దామని చూస్తున్నావా? సంతకాలు గింతకాలు తెంగావు. చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఏమన్నా చెప్తారేంటి సొల్యూషన్? పెద్దోళ్ళు కదండి, దానికోసం చెప్తామండి. నేను 3 సంవత్సరాల నుంచి ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించానండి. 3 సంవత్సరాలు పెళ్లి చేసుకుందామని రెడీ అయ్యాను. చూస్తే నేను ఆ అమ్మాయి ఇంకా మేజర్ అవ్వలేదండి. ఆ అమ్మాయి ఏమంటుంది ఇప్పుడు, నన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళిపోతావా లేకపోతే సూసైడ్ రాసి చచ్చిపోమంటావా అంట. ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. చచ్చిపోతేనేమో అది, తీసుకెళ్ళిపోతేనేమో ఇంట్లో వాళ్ళు నాకు వేసేస్తారు, తెక్కేస్తారు నాకు. తీసుకెళ్ళకపోతేనేమో అమ్మాయి నా పేరు రాసి సూసైడ్ రాసి చచ్చిపోతాను అంటుంది. ఆమెతో తిరగడానికి, అన్ని జలసాలు చేయడానికి ఎలాగ నీకు డబ్బు వచ్చింది? అమ్మాయి ఇచ్చింది. అమ్మాయి ఇచ్చిందా? నువ్వు చెప్పు, నీ పేరు ఏంటో చెప్పు. నా పేరు రాజు. రాజు. నా పేరు గోపి. అలా కాదు, నేను ఏం చేద్దాం అనుకున్నానంటే, అమ్మాయిని తీసుకెళ్లిపోయి, గోపి గారు ఇలా ఐడియా ఇచ్చారు, తీసుకెళ్లిపో మంచిది అని చెప్పి మీ పేరు రాసి నేను అమ్మాయిని తీసుకెళ్లిపోదాం అనుకుంటున్నాను. తీసుకెళ్ళిపో, ఎలా మీకు తిండి అలాగా? మరి ఇంట్లో వాళ్ళు మీ మీదకి వస్తారండి, మీ తిండి నువ్వు బయట నాకు ఒంట్లో బాగుండలేదు. చిచ్చి నేను ఒంట్లో బాగుండలేదు. అడుగు గోపి గారు కొంచెం సంతకం పెడితే సరిపోద్దండి. సంతకమా బొక్క పిచ్చి వేషాలు వేయక. గురువు పరంగా మీరు బాగా చెప్తారు కదా అని. నేను చెప్పకూడదు, అయిపోయింది. నీకు అనుకూలంగా చెప్పను నేను. చెప్పండి. నీకు అనుకూలంగా చెప్పకూడదు. ఏం మాట్లాడుతున్నావు? నీకు అనుకూలంగా చెప్పకూడదు. ఏంటి మధ్యగా? నీ వయసు ఏంటి, నా వయసు ఏంటి? నీ వయసు 30, నా వయసు 75. ఏంటి మాట్లాడుతున్నావు? తప్పునైనా నీకు తెలియదు ఆ వ్యవహారం. అక్కడ చూసుకో, లేకపోతే ఎవరైనా చూసుకో. మీరు బెదిరిస్తావేది? బెదిరించడం కాదు, బెదిరించి నన్ను ఇరికిద్దామని చూస్తావా? మీరు ఇలాంటి వాళ్ళని 100 మందిని చూశాను. మీరు అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు కదా. అనుభవం అంటే తిప్పి నన్ను సంతకం పెట్టి ఒక్క పెట్టంటావేటే?
అంటే ఎన్ని నీ యాటిట్యూడ్ ఏంటి అసలు? యాటిట్యూడ్ ఏంటి సరదా ఏదో ఎంత బాగా సరదా కొంచెం సంతకం పెట్టమంటావేంటి? నీ పేరు ఏమిటి అంటావేంటి? సలహా అయితే కాలు పట్టుకుని అడగాలి, అంతేకాని చెప్పింది వినాలి, తిప్పి మాట్లాడకూడదు. కాళ్ళు పెట్టుకుంటే సంతకం అక్కర్లేదు, పెట్టను. సంతకాలు గింతకాలు తెంగావు, అదే ఇష్టం వచ్చే మాట్లాడక. అయితే యూట్యూబ్ వస్తుందా? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో యూట్యూబ్ లో వస్తుంది. ఇన్ని కత్తి పెడుచుకొని నరికేతా అన్నది. అప్పుడు నేను దొంగను కాదు, నాకు సరిగ్గా వినబడదు. మా ఓడేదో అంటున్నారు, చెప్తారా? హలో ఏంటండి? అదే అమ్మా, ఇప్పుడు మా వాడు ఉంచుకున్న దానికోసం ఇంట్లో తెలిసిపోయింది అలా ఆవిడకి. అలా ఆవిడ కత్తిపెట్టట్టుకు తిరుగుతుంది. ఎప్పుడొస్తే ఎప్పుడు చంపేద్దామని ఇక్కడికి రాకుండా అటు నుంచి అటే ఎక్కడికైనా దెంగేమని చెప్పండి. ఏటమ్మా? నువ్వు ఎవరికో తిరుగుతావంట కదా మెడిసికే, ఇంకో మెడిసికి తిరుగుతావా నువ్వు? ఎక్కడ తిరగడం? నువ్వు ఓ మనిషికి తిరుగుతావా? ఓ మనిషికి వెళ్తున్నావా నువ్వు? తిరగడానికి వచ్చాను, ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వచ్చాను. ఇంకో మనిషికి తిరుగుతావంట కదా, మీ ఆవిడ తెలిసిపోయిందంట. పెళ్ళి అయిపోయిందమ్మా. మీ ఆవిడకి తెలిసిందంట. మా ఆవిడ కడుపుతో ఉందా? లేదమ్మా. కాదు, తెలిసిందంట. నీ సంగతి తెలిసిందంట. వినబడలే. నువ్వెవరికో తిరుగుతావంట కదా. ఓ మనిషికి తిరుగుతున్నావా నువ్వు? అర్థం కావట్లేదు, గట్టిగా చెప్పండి అమ్మా. మీ ఆవిడకి తెచ్చిపోయిందంట, కత్తిచ్చుకొని నరికి నాకి. కత్తిపేట అట్టుకో తిరుగుతుందంట నరికి నాకు. మీ ఆవిడ నరికెత్తారు ఈ ఊరొత్తే తోడు కట్టావు, తోడు ఊరే హత్తరా. మీ ఆవిడ ఉందా? ఇదిగో తోడు కట్టావు. మీ ఆవిడ బాబు నేను దొంగను కాదు. పెళ్లి చేసుకున్నావా? అయ్య బాబాయ్, నువ్వు ఆ ఊరు రావద్దన్నాలి. మీ ఊరు రావద్దా? మీ ఊరు కాకమ్మా. నరికెత్తరా? మీ ఆవిడ రావద్దన్నదట, కత్తి పిడించుకొని నరికేతా అన్నదట. తోడు కట్టావు కాదు పిల్లవా. మీ ఆవిడ తెలిసిపోయిందట. కావిని చూస్తాను ఇక్కడ చిన్న సెకండ్ ఎవరా నీలో? అయిపోయిందమ్మా. నీకు పెళ్లి అయిపోయిందిరా బాబు. నువ్వు ఏదైనా పిల్లలు ప్రేమిస్తున్నావా? ఏమన్నా మీరు పెళ్లి చేస్తారా? నాకు పెళ్లి అయిపోయింది. నీకు పెళ్లి చేస్తామా? రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ మనిషిని నువ్వు తీసుకున్నావంట. ఇలాంటి మనిషిని నువ్వు తీసుకున్నావా? పార్ట్ 2 కావాలా? కొంచెం ఫాలో కొట్టి పార్ట్ 1 కామెంట్ చేయండి.